سوال و جواب کا اگر کچھ ہے تو مائک ہے، اگر آپ کے پاس نہیں تو کھڑے ہو کے بھی پوچھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ کیا سوال ہے؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، پہلے یہ آئیں گی پرچیاں، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ آپ لوگ بیٹھیں گے نا، سوال کے جوابات دے لوں میں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آپ ہی نہیں رہیں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں بیٹھ کے؟ کھمبوں کو سنائیں گے؟ ماشاءاللہ، بچوں کے ذریعے سے بچے سوالات لے لیں، سوالات دے سکتے ہیں آپ لوگ۔ ہاں پرچیاں، نہیں تو کسی کو نہیں لکھنا آتا تو بول کے ابھی تھوڑی دیر میں بول دینا، ٹھیک ہے؟ بہرحال ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہو، سفر سے واپس آنے کے بعد پوری نماز پڑھنی ہوگی یا قصر والی نماز؟ وضاحت کریں، عین کرم ہوگا۔ نہیں، سفر کے حالت میں جو قصر کی نماز ہے، اگر آپ مثال کے طور پر رانچی یا آپ کلکتہ سے واپس آئے ہیں اور بیچ میں مثلا ظہر کی نماز رہ گئی یا عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر یہاں پہنچ گئے، خود بنیا پہنچ گئے، تو یہاں اب آپ کو قصر نہیں بلکہ 4 رکعت مکمل پڑھنا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ واضح؟ سمجھ میں آئی بات؟ الحمدللہ۔ دوسرا سوال کسی بھائی نے کیا ہے، شیخ کیا طالبہ آواز پھیلانے کے لیے اسپیکر کا استعمال کر سکتی ہے؟ بلا ضرورت تو کسی کو اسپیکر کا استعمال نہیں، لیکن اگر ایک طالبہ سے مراد اور لڑکی ہے یا عورت ہے، داعیہ ہے، دعوت دینے والی، عالم ہے، فاضلہ ہے، اگر وہ تقریر کرنا چاہتی ہے، تقریر کرتی ہے، اور لوگ بیٹھ کر کے لوگوں تک اس کی آواز پہنچانے کے لیے مائک کا استعمال ہوتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ دین پھیلائے، دین سکھائے، دین کی تعلیم دے۔ 300 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر بیٹھتے تھے اور درس لیا کرتے تھے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے سے انہیں درس دیا کرتی تھی، انہیں حدیث بتاتی تھی، انہیں تعلیم دیتی تھی۔ وہ بھی تو عورت تھیں، وہ بھی تو ہماری ماں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عورت اگر دین پھیلانے کے لیے یوں اس طرح سے آواز مائک کا استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے۔ شیخ، ہمارے اہل حدیث مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھی رہتی ہے اور اسے لگا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذرا احکام بیان کریں۔ حضرات، آج راستے میں برہٹ کے چوک والی مسجد میں نے مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ کے جیسے ہی دروازے کے پاس گیا، 2 ٹوکریاں اتنی بڑی بڑی ٹوکریاں ٹوپیوں سے بھری ہوئی تھیں، اور کچھ لوگ ٹوپی نکال کے رکھ رہے تھے۔ امام صاحب بیچارے ساتھ میں تھے، میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ ٹوپی، یہ کیا ہے؟ یہ تو خیر ایسے ہی میں نے پوچھ لیا، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ اپنے گھر کی بلا خود کو نہیں پتا، لیکن اہل حدیث مسجد میں یہ بھی بلا تھی۔ میں نے وہ ٹوکری اٹھا کے میں نے باہر، میں نے کہا اس کو لے کے جاؤ، آگ لگاؤ، ورنہ کورونا میں پکڑے جاؤ گے، سب کو COVID-19 لگے گا اور مرواؤ گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ یہ کیا بلا ہے؟ ٹوپیاں، ٹوپی بہت شوق ہے تو اپنے خرید کے لاؤ، اس کو بولو ٹوپی پہن کے سسرال جائے، وہ ہے ہمت اس کے پاس؟ اما مسجد سے باہر نہیں جا سکتا وہ، سسرال تو بڑی دور کی بات ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اٹھا کے پھر میں نے کہا اس کو جلاؤ اسی وقت، ورنہ اس میں جراثیم ہے۔ اس کے سر میں کیا بیماری ہے؟ کسی کے سر میں بیماری نہیں، وہ آ کے ٹوپی لگائے، اس کے سر میں بھی بیماری ہوئی۔ یہ وائرس تم بانٹ رہے ہو، پھیلا رہے ہو، ایسے تو کورونا پھیلا تھا۔ تو انہوں نے کہا مولانا بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا، ورنہ میں تو امام ہوں، ویسے بھی مسکین آدمی، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں۔ تو آپ لوگ اپنے اماموں کی نہیں سنتے ہو؟ ہاں، غلط بات ہے۔ جو اچھی باتیں ہیں مانو، یہ کون سی بات رہی کہ ضد اور ہٹ دھرمی کرنا؟ اچھی بات نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میں نے دیکھے وہ 5-6 تولیے ٹنگے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ پوچھ رہا ہے کہ اس میں ناک پوچھ رہا ہے، استغفر اللہ، دوسرا ہے وہ بھی منہ پوچھ رہا ہے۔ ہم نے کہا یار تم کو گھن نہیں آتی کیا ہے؟ پھینکو، میں نے کہا اس کو بھی پھینکو، جلاؤ، اس کو جلا ڈالو، یہ نہیں کہ دھل کے اس کو پھر یوز کرو، نہیں، غلط بات ہے،
जला डाला, और कभी टांगना नहीं। जिसको शौक है वो टॉवल टिश्यू पेपर अपने जेब में रखे। वैसे भी पोंछना ये सुन्नत नहीं है, वजू बनाया वैसे ही पानी टपकता रहे, जाके नमाज पढ़ें आप। अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है, पोंछना सुन्नत नहीं है, टपकना ही सुन्नत है। सही समझा आपने। 15 शाबान को रोज़ा रखना और उस दिन कब्रों की ज़ियारत करना कैसा है? सब बिदत है। 15 शाबान ये बिदत है, ये सब करना, ठीक है। बर्थडे मनाना कैसा है? हराम है। जब नबी का मनाना हराम जायज़ नहीं है, हराम है, तो हमारा तुम्हारा हम किस खेत के मूली हैं? ये बर्थडे वगैरह मनाया जाता है क्या इधर? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो पैसे से कोई अच्छे काम करो, अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिला पिला दिया करो। सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है कि नहीं? बस सुन्नी, वो सुन्नी का कौन होता है? सुन्नी सुन्नत पर अमल करने वाले को कहते हैं सुन्नी। ये सुन्नती, सुन्नी वो हैं जो सुन के मुसलमान हो, सुन के। भाई सुन्नी किसके मुकाबले, सुन्नी किसको कहते हैं? तो उसको बिदती कहिए, उसको सुन्नी तो ना कहिए यार, उसको बिदती कहिए। वो सुन्नी कब से हो गया? हाँ, अगर ये सुन्नी सुन के मुसलमान होने वालों में हो तो वाकई वो सुन के ही बेचारा मुसलमान हुआ है, हैं? अल्लाह हिदायत दे। किसी भी बिदती मुशरिक के पीछे नमाज जायज़, चाहे वो अपने आप को जिब्रील अमीन कहता, बात ख़त्म, चाहे अपने आप को बोलो जिब्रील कहता हो। जाहिर है वो शैतान ही होगा जो अपने आप को जिब्रील कहेगा, उसके पीछे नमाज जायज़ है। और कोई सवाल? जी। सदक़तुल फित्र का पैसा जो है वो सदक़तुल फित्र का पैसा, माशाअल्लाह, बड़ा हैं? कौन हकदार? सबसे पहले तो देखें, बुनियादी बात यह है कि सदक़तुल फित्र का हकदार वही है जो ज़कात के लेने का हकदार है। 8 लोग बताए गए हैं उसके लिए। 8 ज़कात के लेने वालों में 8 लोग बताए गए हैं। फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, कर्ज़दार हैं, और इसी तरह से इब्न सबील हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राहों में जो रहते हैं, है ना, या इसी तरह से वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम है, यानी गैर मुस्लिमों को उनके दिल को करीब करने के लिए, नर्म करने के लिए ज़कात की रकम दे सकते हैं। तो जो लोग ज़कात के हक़दार हैं वही सदक़े फ़ित्र के भी हक़दार हैं। अहले मदारिस उसके हक़दार हैं। यानी रोजा रख के गुल घसना कैसा है? एक सेकंड बेटा, मैं बताता हूँ। वो बड़ा गुल याद आ रहा है। हालांकि मदारिस वाले मदारिस, ये जो सवाल आया है कि सदक़े फ़ितर पैसा किसको दें, अव्वलन सदक़े फ़ितर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलफ़ से ये साबित नहीं है सही ढंग से कि सदक़े फ़ितर में पैसा निकाला जाए। पैसा नहीं, बल्कि उसके एवज़ में गल्ले निकाले जाएँ, ठीक है, गल्ले निकाले जाएँ। अब वो गल्ला निकालने के बाद क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है कि जो फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, उनको दे दीजिए, उनमें तक़सीम कर दीजिए। हमारे यहाँ तो पैसा ही निकाला जाता है। आपके यहाँ पैसा निकाला जाता है तो गलत किया जाता है, ये पूरा इलाके में वही होता है। तो गलत किया जाता है। पूरा इलाका मिल के किसी गोबर को सोना कहे तो क्या सोना हो जाए? तो ये तो मौलवी साहब भी किए हैं, हम लोग क्या? तो मौलवी साहब करें चाहे दुनिया करे, जो नबी से साबित नहीं है वो नहीं है। अब बेहतर और अफजल सही यही है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में भी दीनार और दिरहम थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने दीनार और दिरहम निकालने का हुक्म नहीं दिया। सुन्नत यह है कि आप गल्ला निकालें, चावल है, गेहूं है, आटा है, खाने की जो भी चीज़ें हैं वो आप गुरबा मसाकीन में बांटें, दें। आप मदरसे के अंदर, शेख ने किसी ने पूछा है, तो मदरसे के अंदर अगर ऐसे मिस्कीन और गरीब तलबा रहते हैं जिनके खाने का पीने का इंतज़ाम है तो आप वहाँ भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मदारिस में तो यतीम गरीब नादार बच्चे रहते हाँ, हैं, तो उनको दे सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं, ठीक है, उन्हें खिला सकते हैं, वो ज़्यादा हकदार है। रोजा रख कर गुल घसना कैसा है?
रोज़ा रख के गुल घस रही है। गुल क्या है? गुल क्या घस रहा है? पॉकेट में वो नशा नशा। होता है। आदिल सब ज्यादा करते हैं, नहीं नहीं सभी घसते हैं। वो मदरसे में पढ़ने वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका। नशा है। नहीं, वो हराम है, वो हराम है। नशा किसी भी चीज़ का है वो हराम है। उनके रोज़े बातिल हैं, उनको डरना चाहिए अल्लाह ताला से, और अल्लाह से डरना चाहिए। जी, और कोई सवाल? अरे वो हमारे माओ बहनों बेटियों, ये रमजान के महीने में सहर के वक्त खाना खाने के लिए मस्जिद के माइक से उठाया जाता है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। पकाने के लिए मस्जिद अरे अल्लाह आपको जन्नत में बिला हिसाब किताब ले जाए। बहुत अच्छा सवाल किया। ये बला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दफ़ा मैं अपने ससुराल गया, बेंगलोर ही में ससुराल है भैया, वहाँ गया, अल्लाह की कसम 2 बजे से जो मौलवियों ने ओए ओए माइक में चिल्लाना शुरू किया है, बेड़ा गर्क। एक इधर से सारे माइक खुले। अल्लाह से डरो मौलवियों, मुअज्जिनों, जिम्मेदारों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इसीलिए माइक वगैरह बंद किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादती किसी भी चीज़ की, वो भी गुलू, ये जायज़ नहीं है। ये कौन सा तरीक़ा है? माँ बहनों 2 बज चुके हैं, सहरी का वक्त हो गया है, अब उठ के सहरी पकाओ। फिर 15 मिनट के बाद सहरी खाने में 1 घंटा 45 मिनट और रह गया। अबे तेरे बाप का क्या है बेटा, नालायक। ऐसे बेगैरत को मैं नौजवानों से कहूँगा, अगर आइंदा रमज़ान में ऐसा कहीं हो, तार काट दो। हाँ, गलत है, बंद करो इस ढोंग धतूरे को। सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है, सबके पास घड़ियां हैं। तुम्हें कोई हक पहुंचता नहीं है इस तरह की हरकतें करने का। अल्लाह की कसम ये हराम है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है। कुछ मस्जिदों में अजान होती है, हराम है, ईजा पहुंचाना हराम है, तकलीफ पहुंचाना हराम है अपने पड़ोसी को। उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, उनका भी एहतराम करो, उनकी भी इज्जत करो, वो भी इंसान है बेचारे। तुम्हारा रोज़ा है, उन गरीबों का रोज़ा नहीं है। उनके स्कूल्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बीमार हैं। इतना बस माइक में अजान दे लिया काफ़ी। ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1:30 बजे, अगर तुम्हें ज़्यादा ही कुछ होता है तो अजान दे दो, ताकि या 2 बजे की सहरी का वक्त हो गया है, ये सुन्नत है, बस अजान दे दो। और फिर ख़त्म जब हो सहरी तो अजान दे दो। बस अब सहरी में 5 मिनट बाकी रह गया है, जल्दी जल्दी सहरी कर लीजिए, नहीं तो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। अजीब बेगैरती है, बच्चों को लगाया हुआ, कोई नात पढ़ रहा है, कोई गज़ल पढ़ रहा है, कोई नज़म पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है दींगा मस्ती चल रही है। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे अजीज़ ने, मेरे भाई ने। अल्लाह उनके चेहरे रोशन करे और अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। पूरे इलाकों में यह आवाज़ पहुँच जानी चाहिए, और कोई मौलवी अगर उसको जायज़ करार, कल खुतबे में भी मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सब उलमा को बयान करना चाहिए रमज़ान की लज्जतें, बरकतें, नेमतें ये मौलवी भंग कर देता है एक टिफ़न के लिए। इसको डर लगता है कि अगर कोई खातून ना ईद के हमारी बहन नहीं उठी, टिफ़न तो हमारा आएगा नहीं, तो मैं बगैर सहरी के न रह जाऊँ, इसलिए चिल्लाता है। ये समझ जाओ, ये इसीलिए चिल्लाता है, एक के लिए चिल्लाता है कि इसका टिफ़न कहीं सहरी में न गायब हो जाए। शहरों में भी, मैंने बेंगलोर में भी लोगों को डांटा, अल्लाह की कसम खुतबे दिए। मैंने कहा हराम है तुम्हारे लिए मौलवियों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मस्जिदों में नहीं होता। वहाँ अहले हदीस मस्जिदों में बेंगलोर में कोई ऐलान पेलान नहीं होता। ये सब अल्लाह उन्हें हिदायत, जिनकी वजह से हम सब मुसीबतों में पड़ रहे हैं, उन्हीं की गलतियों से हम मुसीबतों में पड़ रहे हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। मौलवी लोग चंदा करने के लिए जाता है, बोलता है यतीम बच्चा के लिए कुछ चंदा दीजिए, माँ बहन पायल उतार कर दे देता है, वो पायल उतार कर अपना बीवी को पहना देता है। पायल उतार के अपनी बीवी को नहीं पहनाएगा तो क्या खुद पहनेगा? हाँ, तो यतीम बच्चे को तो पैसे दे के देता ना बेटा, आप क्यों बदजनी? ऐसा पहनता है। हाँ, तो आप जाकर के उसके पीछे पीछे जाते हो कि क्या करता है? नहीं करना चाहिए ऐसा। इतना तो भरोसा करो अल्लाह के बंदो, इतना थोड़ी, उसे भी इंसान, वो भी अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब देना है।
اعتماد رکھو, حسن زن رکھو, اور اگر وہ پڑھائے گا نا تو یاد رکھو وہ جہنم میں جائے گا اتنا کٹ کے پیر. آپ نے دے دیا, آپ نے دے دیا, الحمدللہ آپ کی جنت ہو گئی, آپ کا تو ہیرا ہو گیا ماشاءاللہ. لیکن اگر اس نے اس میں خرد برد کیا یا ایسا کیا, بغیر خریدے ہوئے اپنی بیگم کو پہنا دیا, تو وہ اس کا ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ کی, ہے کہ نہیں. لیکن آپ نیت پہ حملے نہ کرو, حسن ظن رکھو اپنے مومن بھائی سے. ان بعض الظن اثم, بعض ایسے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. اچھا گمان رکھو, اچھے رہو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ ہمارے مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوتا ہے, 20 رکعت بھی ہوتا ہے, تو کون سا ہے صحیح ہے؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, متفق علیہ. رمضان میں جو روزہ رکھے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے ایمان کے ساتھ. ہاں, اور اسی طرح آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو پچھلے گناہ ہیں قیام کرنے کی وجہ سے رمضان میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب اللہ کے نبی نے جب دونوں فرمایا ہے, روزہ بھی قیام بھی گناہوں کو معاف, تو آپ نے کتنا کیا ہے یہ دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قیام کیا ہے. تو آپ سارے حدیثوں کو سب کو کھنگال لیں, سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت اور 3 رکعت وتر 11, اور کبھی 13, 5 رکعت کر دی تو 8 5 13 رکعت. ٹھیک ہے, اتنی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو یہ نماز پڑھا کرتے تھے. 3 دن آپ نے صحابہ کو بھی پڑھائی تو اتنی پڑھائی, اتنی نماز پڑھائی, تو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, پڑھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو اور پڑھنا ہے تو آپ رات بھر نفل پڑھو, 12 پڑھو, 15 پڑھو, 20 پڑھو, 40 پڑھو, 45 پڑھو, 50 پڑھو. بعض ائمہ سے 60 70 رکعتیں بھی ثابت ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن جھگڑا نہ کرو, جھگڑا نہ کرو کہ نہیں 11 رکعت بدعت ہے, غلط ہے, یہ ہے وہ ہے, 20 رکعت ہی سنت ہے. یہ جھگڑا پیدا کرنے کی وجہ, 20 رکعت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں, سنت وہ ہے. اور آپ نے فرمایا قیام کرو, اس کی کوئی حد نہیں ہے, صبح تک کرو. 11 رکعت میں قیام پورا صبح تک ہو جائے, یا رکعت بڑھا دو, رکوع سجدے چھوٹے کر لو, 18 کر لو, 40 کر لو, 45 کر لو, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی سوال؟ عربی میں چھوٹا چھوٹا سورہ پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم لوگ کے ادھر نہیں ہوتا. ہاں, تو نہیں ہے, حافظ نہیں ہے تو کوئی اچھا چھوٹا چھوٹا سورہ کیسا ہے؟ کیوں کوئی امام صاحب جو پڑھاتے ہیں کیوں چھوٹا چھوٹا قرآن لے کے پڑھو؟ نہیں, پیچھے سے بولتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا پڑھاؤ, جلدی جلدی پڑھاؤ. بڈھا لوگ بولتا ہے, نہیں, سبھی لوگ جوان ہی بولتے ہیں. امام صاحب جو دیکھو پڑھاتے ہیں ان نہیں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام صاحب کو بھی چاہیے کہ چھوٹا چھوٹا پڑھاؤ, کوئی بات نہیں. قرآن کوئی ختم کرنا ضروری نہیں ہے, رمضان میں پورا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے مجھے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو وہ حجت نہیں ہے, بلکہ امام کے لیے اگر قرآن یاد نہیں ہے تو ہاتھ میں قرآن لے کر 1 صفحہ 2 صفحہ, اگر وہ لوگوں کو شوق ہے کہ قرآن کو سنیں تو 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن لے کر کے دیکھ کر کے پڑھا سکتا ہے. یہاں لکڑی کا بنا لے, جب 1 صفحہ ہو جائے تو اس کو وہاں رکھ دے اور رکوع کرے, سجدہ کرے, پھر اٹھے تو پھر قرآن اٹھا کر کے پھر دیکھ کر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام حضرت زکوان تھے, چنانچہ حضرت زکوان کو حضرت عائشہ نے کہا قرآن دیکھ کر کے تم پڑھاؤ. وہ پڑھاتے تھے, قیام کرواتے تھے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی قیام کرتی تھی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نفل نمازیں دیکھ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ عام دنوں میں بھی تہجد پڑھ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرآن ختم ہو نماز میں, تو آپ قرآن دیکھ کر کے پڑھیں, 2 صفحے, 1 صفحہ اور یا آدھا صفحہ. چھوٹی صورتیں, لوگ تھکے والے ہیں تو کوئی بات نہیں, چھوٹی بھی پڑھ کر کے 8 رکعت 11 رکعت آپ پڑھ لیں, کوئی حرج اس میں نہیں. عورت میت جیسے عورت کی ہے اگر تو اس کو غیر محرم دیکھ سکتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اب میت اگر عورت ہے تو کیا اسے غیر محرم دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. جس طرح زندگی میں اس کا دیکھنا حرام تھا, ایسے مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ دیکھنا حرام ہے. جی وعلیکم السلام. بارات میں شامل ہو کے کھانا کیسا ہے؟ بارات لانا لے جانا حرام ہے,
ज़्यादातर मौलवी लोग जाते हैं। अब मौलवी जाएं चाहे गैर मौलवी जाएं, मौलवियों पर क्यों सारे तल तोड़ रहे हैं? मौलवी आलिम भी मान लिया जाए कि उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो लोग भी जाते हैं उसमें शरीक। बारात नहीं जाना चाहिए, ये इस्लाम में नहीं है, ये गैर मुस्लिमों से आई हुई रस्म है। खाना हराम है या तो हलाल है? नहीं, बारात वगैरह का जो खाना हमारे यहाँ इस वक्त चलता है ये सब नहीं खाना चाहिए, जायज़ नहीं है ये। बहरहाल वही मैं पूछना चाहता ये जायज़ नहीं है हूँ। ज़्यादातर मैं देखता हूँ जी। मौलवी आलिम भी उसमें शरीक होते हैं। अब मौलवी के लिए भी हराम है, गैर मौलवी के लिए भी हराम है। जी, और कोई सवाल? आज आपने तो पीछे बेचारे बैठ रहे हैं, बैठ। गुजारिश है कि सवाल और जवाब का ये नशिस्त खत्म की जा रही है। अच्छा, वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल